नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु धनी हेबा पूर्वर माँ लक्ष्मी देइथांती एही 10टी संकेत। कण आपण मानक भी एही सब संकेत मिलुछि कि? आज्ञा हाँ दर्शक बंधु मनीषर भल खराप शुभ अशुभ समय आसीबा पूर्वर भगवान तांको किछि ना किछि संकेत देइथांती। दर्शक बंधु माँ लक्ष्मींकर कृपा पाइबा एते सहज कथा नुहे। दर्शक बंधु आपण माने देखिथिबे एमिति भी किछि लोक अछंती जेउ मानकर जन्मरु ही सेमानंक पाखरे बहुत टंका पैसा रही थाए एवं सेमाने राजकीय जीवन यापन करिथांती। अर्थात भल खाइबा भल कपड़ा पिंधिबा गाड़ी रे बुलिबा एमिति विभिन्न प्रकारर राजकीय जीवन सेमाने अतिबाहित करिथांती। दर्शक बंधु समस्तंकर स्वप्न थाए कि निजे भलरे रहिबा सहित निज परिवार लोकंको मध्य भलरे रखिबा पाई। एमिति केही भी नाहंती जेउ मानंकु सुखी जीवनर इच्छा नाही। दर्शक बंधु आपण माने सुनिथिबे एमिति भी किछि लोक अछंती जेउ माने मुहा आगरे त कहि दियंती दी ओळी दी मुठा खाइबाकु मिली गले जीवन कटि जाई थाए। कण सतरे सेमानंकर लोभ न थाए? सेमानंकर भी परिवार थिबो एवं निज पिला मानंकर उज्जवल भविष्यत पई सेमाने भी बहुत चेष्टा करिथांती, किंतु तथापि सेमाने माँ लक्ष्मींकर कृपा पाई पारंती नाही। एवं दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी जेतेबेले आम उपरे कृपा करिथांती ता पूर्वरु आमको किछि संकेत देइथांती। ता सहित मनीषर भाग्य बदलिबा पूर्वरु माँ लक्ष्मी किछिटा संकेत देइथांती। दर्शक बंधु भिडियोर आगरे मु आपण मानंकु सेही संकेत विषय रे गोटिए गोटिए कहिबी। या पूर्वरु आपण मानंकु अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु जेउ माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती माँ लक्ष्मी सेमानंक उपरे सेतेबेले प्रसन्न हेबे जेतेबेले सेमाने निजर मन को स्वच्छ रखिबे एवं निस्वार्थपरता भावरे समस्तंकर साहाय्य करिबे। ता सहित मनर विचार को पवित्र रखिबा सहित निज घर परिवेश को मध्य सफासुतरा रखुथिबे। दर्शक बंधु एमिति बहुत सारा जिनिस अछि जाहाकु करिबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद सदा सर्वदा आपणक उपरे रहिबो। तेबे जेउ मानंक उपरे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद रहिबो माँ लक्ष्मी तांको पूर्वरु किछिटा संकेत देइथांती। प्रथम संकेतटी हेउछि धळा पेचा देखिबा। आपण माने गोटिए कथा लक्ष्य करिथिबे वर्तमान धळा पेचा एबे देखिबाकू मिलु नाही। काहेकि ना धळा पेचा माँ लक्ष्मींकर बाहन होइथाए एवं जेउ मानंकर भाग्य बदलिबा पई जाउथाए केवल सेमानंकु ही धळा पेचा देखा जाइथाए। एवं दर्शक बंधु सेमाने तो बहुत भाग्यशाली होइथांती जेउ मानंक घरे धळा पेचा बसा बांधि थाए। तेबे जानि रखंतु जे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद सेही घर उपरे रहिछि एवं सेही व्यक्तिर जीवन खूब कम समय मध्यरे परिवर्तन होइजिबो। ता सहित सेमानंक परिवारर मध्य उन्नति घटिबो। तो दर्शक बंधु एहा थिला प्रथम संकेत। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय संकेत विषय रे। द्वितीय संकेतटी एया अटे जे आपण माने सकाळु सकाळु पूजा करिबा समय रे जदि आपण मानंक घर आगकू कौनसी भिक्षुक किंबा सन्यासी आसंती तेबे आपण ताकू किछि दान दक्षिणा दान दियंतु। आपण माने लक्ष्य करिबे जदि आपणक सह एहा बारंबार हेबाकू लागे तेबे आपण माने जानि रखंतु जे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबा पई जाउछि। एबे जानिबा तृतीय संकेत। जेउ मानंकर अँळा गछ मूलरे बेंग एवं बेंगुली घर करी रहिजिबे तेबे आपण माने जानि रखंतु जे माँ लक्ष्मींक द्वारा एहा पूर्व संकेत अटे। किंबा जेउ मानंक घरे अँळा गछ नाही सेमाने जदि बेंग बेंगुली को अँळा गछ मूलरे देखि देउचंती तेबे सेमानंकर भाग्य मध्य परिवर्तन हेबाकू जाउछि। दर्शक बंधु मु आपण मानंकु गोटिए कथा कहि रखुछि। दर्शक बंधु कौन आपण माने जानिचंती अँळा गछ एपरि एक वृक्ष होइथाए एही गछ को पूजा करिबा द्वारा लक्ष्मी नारायण एवं शिव पार्वतींकर आशीर्वाद आपणको प्राप्त होइथाए। सेथिपई जेउ माने भी अँळा गछ मूलरे बेंग एवं बेंगुली को एका साथी रे देखि दियंती तेबे सेमानंकर भाग्य खूब शीघ्र परिवर्तन होइजिबो। एबे जानिबा चतुर्थ संकेत। चतुर्थ संकेतटी एया अटे जे दर्शक बंधु आपणक तुलसी गछ मूलरे जदि आपे आपे दुब घास कौली आसीब
ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ଅନାବନା ଗଛ ଉଠୁଛି ତେବେ ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୁବ ଘାସ ବାହାରୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମଞ୍ଜରୀ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମଞ୍ଜରୀ ଆସିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଏତେ ଭଲ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସଂକେତଟି କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମଞ୍ଜରୀ ଆସିବା ତ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ସଂକେତ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଚାନକ ବାହାରିବା। ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରୁ ଅଚାନକ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ସଂକେତ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନେ 2ରୁ 3 ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ସପ୍ତମ ସଂକେତ। ସପ୍ତମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଏବଂ ତାର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାବ ଦେଉଛି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସକାଳ ସମୟରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏପରି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଧନବାନ କରିଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ସଂକେତ। ଅଷ୍ଟମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଧଳା ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ହଠାତ୍ ଆସିଯିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଲେଇ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସଂକେତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ନବମ ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ନବମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଚାନକ ଆସିଯିବା। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଏବଂ ସେହି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦଶମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ଚାଲି ଆସିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଅତିଥି ଆସିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ଯଦି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଚାନକ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏସବୁ ତ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କାହିଁକି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସବୁର କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମୟ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସବୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଆସିବା କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ। ଏହି ସଂକେତଟି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହା ବି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ପଦ୍ମଫୁଲ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହରେ ବାରମ୍ବାର ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।
14 ନମ୍ବର ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଖୋଲିଯିବ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଡେରିରେ ଉଠୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭୋର 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିଯିବ। ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଏବେ ଦେଖାଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 18 ନମ୍ବର ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ କିଛି ଫଳ ଖାଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 6ଟି କିମ୍ବା 7ଟି ସଂକେତ ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସଂକେତ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ସଂକେତ ମିଳୁଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।